เรื่องแรกของผู้กำกับที่เป็นเกาหลีแล้วก็อเมริกันด้วยซึ่งเขาไม่ใช่คนไทยเลยนะครับ Yeah, I think one of the most important things was that it worked for a Thai audience and it was a Thai film. The question you're asking, I guess when I live in Korea and I have a friend visiting from like outside Korea and they see Korea for the first time, and I'm with them, I see Korea through their eyes, and it reminds me of like things I forgot of how beautiful the street was, or how weird, that there were so many plastic surgery, buildings on my street. So I don't know, maybe that is something to answer. ก็ผู้กำกับก็ได้ตอบว่าคืออย่างเขาเป็นคนเกาหลีแล้วเขาเคยกลับไปอยู่เกาหลีใช่ไหมครับครั้งแรกแล้วก็ได้คุยกับผู้กำกับเกาหลีคนอื่นๆว่าทำไมถึงโอเคคือเหมือนกับว่าพอเขาอยู่เกาหลีแล้วเหมือนกับมีเพื่อนไปเยี่ยมเขาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนกับเขาได้เห็นเกาหลีจากมุมมองของคนอื่นอีกทีมันเหมือนกับว่าใช่อะไรที่เขาลืมไปแล้วที่มันใกล้ตัวที่เขาไม่สังเกตเขาก็ได้สังเกตอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะผมเชื่อว่าในฐานะผู้กำกับคงได้เห็นประเทศไทยในอีกมุมนึงผ่านเขาอีกทีนึงคือบางทีเหมือนกับเราเดินสยามนะครับเราอาจจะเห็นว่าสยามมันก็ปกติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผ่านมุมมองของคนอื่นเนี่ยมันก็จะได้อีกแบบไปอะไรนะครับคำถามนี้นะครับเรื่องที่คำถามผมคือว่าคนไทยคนเกาหลีเรื่องเขาไปจัดฉากไปทำในแนวการแข่งขันเนี่ย How the difference between like soldiers here in Thai and Korea? So in Korea, okay, yeah, how? Can you hear me? Okay. In Korea, everybody used to go. All the Americans to go. In America, it's all volunteer. So I was really interested in this story because this is something in between. You have a system where some people have to go, but then what system do you use to actually make people to choose? And America had the system a long time ago during the Vietnam War. Not everybody had to go to the draft, but they did it by lottery. And the way they did by lotteries was, the officer would choose randomly one of the days in the year. So out of 365 days, they would choose one day by random. And if you're born on that day, then you had to go. So I found it kind of interesting. เป็นภาษาไทยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วของเกาหลีเนี่ยครับทุกคนต้องไปครับแล้วก็ของอเมริกาก็เป็นอาสาสมัครแต่ว่าภาคหลังเนี่ยเกาหลีก็จะเป็นแบบว่าเลือกอย่างเช่นแบบคนที่เกิดวันที่3 ธันวาคมอย่างเงี้ยคนที่เกิดใน3 ธันวาคมปีนั้นก็ต้องไปก็เลยต่างกันที่อเมริกาครับช่วงสงครามเวียดนามครับเหมือนแบบเป็นลอตเตอรี่ขึ้นมาแต่อย่างของไทยก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าก็ไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับใครมีคำถามถามนักแสดงหรือถามโปรดิวเซอร์ก็ได้นะครับจะมีไมโครโฟนวิ่งไปให้นะครับOkay, I just add the director. Why do you pick the topic about same-sex situation on this film? Because I know that before that the original one of the plot didn't have about this situation before. ทำไมถึงเลือกทำเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์อาหารใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็น same-sex situation เรื่องเกี่ยวกับเพศที่3นะคะเพศที่3ใช่ไหมOkay, so why did I choose to make? Originally, in the short story Draft Day, it was just him and his best friend. It wasn't two lovers. But as a storyteller, you want more conflict in the story. And it's one thing when two friends lie to each other, but it's another thing when your lover lies to you. Kind of like you feel the betrayal is much more stronger. And the second thing, I'm gay as well. And there's this Nigerian quote that says, as long as the lions don't have their own storytellers, the history of the hunt will always glorify the hunter. Meaning, you kind of need, story. I see sometimes gay films, and I'm like, I don't know these people. So, if I have this opportunity to make a movie to portray gay people, I really want to do it in a real way to portray gay people that I knew. And I remember watching a movie a long time ago in the year 2000 called Big Eden. And it's about an artist in New York, and then he's out in New York, and then he goes back home to his conservative hometown. And I lived in Texas, and I was at the time. Oh, I'm so sorry. Okay, sorry. And so this movie that I saw,
It was about a artist that lived in New York who was gay, and then he went back to his conservative hometown, and he was in the closet, but people found out that he was gay, and instead of reacting like negatively, like all the old women would be like, we need to find him a boyfriend. So, and if they couldn't find one in the city, they would go to the next city and look for a boyfriend. And I felt like, no, this is how the world should be. And so when we were designing the film, when we were writing the film, we had that in mind as well to มานิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วที่ผู้กำกับเรื่องนี้มันมาจากเรื่องสั้น2เรื่องแล้วมารวมกันแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้กำกับก็จะต้องหาเรื่องมาเพื่อผูกให้มันเป็นปมมากขึ้นก็คือเขาเคยดูหนังอเมริกันสมัยก่อนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาคืออยู่เท็กซัสใช่ไหมครับแล้วก็ดูหนังอเมริกันเกี่ยวกับอาร์ติสต์คนนึงที่อยู่นิวยอร์กแล้วก็บ้านอยู่เท็กซัสอะไรแล้วเหมือนแบบเป็นเกย์แต่แบบอยู่ในตู้แบบอยู่ในโครเซ็ตนะครับคือแบบไม่แสดงออกใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนประมาณว่าแบบก็มีคนมาถามว่าทำไมไม่หาแฟนคือเหมือนอยากทำหนังไทยที่ทำหนังเกี่ยวกับเพศที่3ที่เล่าเรื่องแบบปกติไม่ใช่เป็นคอมเมดี้มากเป็นแบบเรียลลิสติกมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นอินสปิเรชันมาให้เป็นหนังเรื่องนี้ครับ โอเคครับก็คือพอดูหนังเรื่องนี้ทำให้นึกถึงดูหนังเรื่องแฟนฉันนะครับแต่ว่าแบ็กกราวด์เนี่ยคืออันนั้นจะเป็นแบบสิ่งที่สวยงามตอนเด็กๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้คือการเล่าเรื่องเหมือนกันก็อยากจะถามน้องผู้ชายทั้งสองท่านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาเล่นหนังแบบมาถึงก็เป็นแบ็กกราวด์ที่มืดๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มันเป็นตัวแสดงนำในหนังชายรักชายด้วยก็คือจะถามว่าตรงเนี้ยเรามันก็รู้สึกยังไงกับความรู้สึกเนี้ยมันไม่เหมือนกับดารานำที่ก็เล่นในแฟนฉันนะมันจะเป็นอะไรที่สวยงามนะครับแล้วถามทั้งสองคนเลยนะถามน้องทั้งสองท่าน We have some audience like for the question is like because of we used to have a Thai film called Fan Chan. It's about like bright side, like love things. But this one is quite dark. So he wondered how the actor, like the main actor, get the role and how do you feel about this one? เริ่มจากน้องเข้าใจไหมเนี่ยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ออกแนวดาร์กๆนะแต่ก็พอเล่นได้นะผมมันเพราะบทของผมมันไม่ค่อยมีอะไรดาร์กมากเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรแบบจะดาร์กมากกว่า So he answered like because of the role is going to be more of his brother role, but you feel that he's just normal kid. But แต่น้องรู้สึกยังไงกับการเห็นฉากพวกนี้ครับไปที่เที่ยวกลางคืนนะครับSo his question is like because of he's a kid and then when he get in the scene that dark thing like the drugs like the upstairs scenes how he feel น้องรู้สึกยังไงครับเวลาแบบเห็นพวกฉากพวกนี้น้องยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมก็น่าจะรู้เรื่องยาเสพติดมากน่าจะรู้เรื่องอะไรพวกนี้มากแล้วพอเล่นแล้วรู้ยังไงบ้างนะครับสงสารนะก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันก็ยังไม่เหมาะกับวัยนี้เลยรู้เยอะกว่าเพื่อน Okay, so he feel like yeah, of course, it's the thing that the kids shouldn't know about the drug, the thing, but he feel like he know things more than his friend at the same age. ครับคำถามเป็นก็จริงๆบทมันก็ดาร์กมากแต่ว่าตั้งแต่แรกผมเชื่อว่ามันจะเป็นบทที่ท้าทายมากแต่พอได้คุยกับจอร์จและก็ทีมงานก็เลยอยากเล่นมากครับแต่จริงๆตอนเล่นไปก็เป็นห่วงพะวงเรื่อยๆว่าจะเล่นดีไหมแต่ก็มีทีมงานเขาช่วยเหลือตลอดเลย
คิดว่าผ่านผมไม่ได้ คืออย่างนี้ฮะหมายถึงว่าพอเราเริ่มแบบเป็นหนังแบบเนี้ยพอหนังเรื่องต่อไปเป็นหนังของไทยมันจะชอบให้เราเล่นแบบบทอย่างเงี้ยเข้าใจไหม อ๋อกลัวว่าจะ เป็น เด็ด เป็นแต่ภาพนี้ตลอดไง อ๋อไม่ คืออย่างดาราบางท่านน่ะที่เขาบอกว่าเจอแต่บทปัญญาอ่อนก็ได้เล่นกับบทนั้นน่ะเวลามันเกิดอินขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีอันเนี้ยเคยกลัวไหมว่าจะเป็นแบบนั้น พอดีโชคดีพอดีว่าตอนนั้นถ่ายอีกเรื่องหนึ่งพร้อมกันนะครับก็เลยรู้ว่าอีกเรื่องจะออกมาก็เลยไม่เป็นห่วงตอนนั้นเท่าไหร่แต่จริงๆก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราคิดถึงเท่าไหร่เพราะว่าพอเห็นบทที่มันน่าเล่นเราก็อยากเล่นอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปคิดถึงภาพลักษณ์อะไรนะครับ ก็ขอชมนะฮะว่าเล่นได้ดีทั้งสองคนเลยนะครับว่าเป็นความรักระหว่างพี่และน้องอะไรเงี้ยคือที่เห็นเนี่ยคือการเสียสละของพี่อะทำได้ทุกอย่างแม้แต่น้องทำผิดพลาดยังไงก็คือไม่โทษน้องโดยตรงไงคือจะเป็นคนที่ปกป้องน้องตลอดที่อันนี้ที่เห็นว่าความสัมพันธ์มันจะยอดเยี่ยมมากนะครับ Okay, so just to translate, I was just saying that the role is quite dark, but I chose to take this role because I thought it'd be a great challenge and to work with Josh and the team. I thought it was an opportunity I could miss. Then he asked further if I'll be scared to be typecasted as a gay actor or something. And I said, luckily I have another movie coming out soon, so I'm not too worried. Actually, I wanted to know, because I think when I first met you, you and the manager, you were a little bit worried about the gay scenes, because you're not gay. And then, but then we shot it, and you met more gay people. Did you know gay people before you made the movie? And so okay, and then one thing I was really impressed by was when the marriage equality law was passed in the US, you also changed your Facebook picture to rainbow. Can you tell a little bit did your opinion of gay people change while making this movie? And going to Berlin and going to these gay parties? I think. คำถามของผู้กำกับกับนักแสดงครับคือว่าก่อนหน้านี้คือเขาเป็นผู้ชายจริงๆใช่ไหมครับพอมารับบทเป็นเกย์แล้วเขารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ทัศนคติที่มีต่อเกย์เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับเพราะต้องได้เจอคนเยอะแยะอยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็ตอนแรกก็ถามถึงตัวบทนะครับเพราะตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันแล้วก็กลัวว่าจะเล่นไม่ได้แล้วก็กลัวจะเขินจะไม่รู้ว่าเลิฟซีนมันจะหนักเกินไหมก่อนถ่ายครับก็แต่พอมาอ่านสคริปต์แล้วเห็นว่าจอร์จเขาใช้โมเมนต์ที่การแตะตัวทุกทีมันมีความหมายมากไม่ใช่เหมือนหนังไทยหลายๆเรื่องที่เป็นหนังเกย์ที่จะออกมาก่อนจุดอะไรแรกเลยเห็นว่าบทมันแบบมันมีความหมายในทุกการแต่ต้องเล่นก็เลยเล่นแล้วก็คิดว่ามันมีความหมายที่ดีแล้วก็ทัศนคติก็บอกว่าตอนแรกที่ใจเขาตอนแรกก็ผมก็ไม่ชินเรื่องเกย์เท่าไหร่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นเกย์เยอะเท่าไหร่แล้วก็พอถามว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปไหมก็คิดว่าได้มีเพื่อนเป็นเกย์เยอะขึ้นแล้วก็มีเกย์มาดูหนังเยอะก็ดีใจครับ I was just telling him that I didn't have a lot of gay friends before, so he was asking me did my perspective change throughout shooting the film? And I don't think so, but I think I have more gay friends now. So. ครับคำถามเลยครับ Where I need to ask your question. Where the place that you pick for doing a research before that you film? สถานที่ที่ทำรีเสิร์ชก่อนทำหนังเรื่องนี้ได้คิดว่าที่ไหน I think in the book actually was Minburi. In the book there was a neighbor, a suburb of Bangkok called Minburi, and but actually I had never even been to the draft before, so it was really hard for me to write those scenes. And I would ask my friends, "Oh, what happens
on the draft, and they were like, oh, actually, I don't know. I bribed my way out. So I'll even a lot of my Thai friends, they've never been. So I had to go do it myself, and then after making a short documentary, that really helped. Oh, I went to 7 places, yeah, across the nation. Because I wanted to make sure it wasn't, the draft that I saw wasn't everywhere, so I wanted to see all of them. As you are Korean, and I need to ask about your opinion that when you're looking about our army system, what kind of your opinion that you อะไร looking นะครับโทษถามภาษาไทยก็ได้ครับ ในฐานะที่ร่วมกับเขาเป็นโคเรียนนะครับอยากทราบว่ามุมมอง perspective ที่เขามองกับระบบเจ้าทหารของเราเนี่ยนะครับมันเขาในฐานะของเขามองว่ามันบวกหรือว่ามันลบหรือว่ามันเป็นกลางอะไร as a view for like the selection of military of the time. Yeah. You got in Thai already, so I translate to you. Yeah. How do you feel about it?